सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दै साहो। जिस पास बैठिया सोहीऐ, सबना दा वेसाहो। जिस पास बैठिया सोहीऐ, सबना दा वैसाहो। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी दे अध्याय 57वें विच अज आपां सच्चे पातशाह अते घाही दा प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। बादशाह जहांगीर कुछ मर्दां दे नाल एक दरखत दे थल्ले आराम करन वास्ते बैठ गया। घोड़ा लागे ही खड़ा सी। उस तरह ही गुरु जी कुछ दूर विश्राम कर रहे सन। गर्मी अते तपश नूं दूर कर रहे सन। उत्थे उस समय एक घाही चल के आ गया। वह किसी चंगे स्थान तो घाह खोदना चाहता सी। जद उसने सुनिया कि गुरु जी इत्थे आए हुए हैं अते शिकार खेडण वास्ते अगे गए हैं, तां वह बहुत प्रसन्न होया कि मैं भी गुरु जी के दर्शन करांगा अते सारियां मनोकामनावां पूरियां करवावांगा। उन्हां दे नाल मनुखां दी बहुती भीड़ भी नहीं है। मत्था टेकांगा तां दर्शन हो जाणगे। फिर हाथ जोड़ के बेनती करांगा ते मन तन दे सारे दुख दूर कर लवांगा। इस तरह सोचदा चल के उत्थे आ गया जिथे जहांगीर बादशाह ठहर के आराम कर रहा सी। पुछण लगा, सच्चे पातशाह ने किथे उतारा कीता है, तुसीं मैनूं दसो। बादशाह दे आदमी उसकी गल नूं समझ ना सके। उन्हां समझिया कि यह बादशाह नूं मिलना चाहुंदा है। उन्हां ने दस्सिया, फलाणे दरखत थल्ले जिस दी बहुत संघनी छां है, उत्थे ठहरे हुए हैं। इस तरह ही पुछदा उत्थे चला गया जिस थां जहांगीर बादशाह बैठा होया सी। रोकण वाले मनुख जिस थां खड़े सन, उन्हां पासों जाके पुछया, जिथे सच्चे पातशाह बैठे हैं उन्हां दे पास मैं भेंट चढ़ाउणी चाहुंदा हां। सामने बैठे बादशाह ने वेख के कहा, इस नूं आउण दिओ, यह की जानना चाहुंदा है। बादशाह दा रुख वेख के उसनूं किसी ने भी ना रोकिया। हाथ विच टका फड़ के वह बादशाह दे नेड़े चले गया। घाही ने बादशाह दा भेख अते स्वरूप वेख के दिल विच बड़ा आनंद धारण किया। फिर अपने हाथ नाल बादशाह दे अगे टका धर के सिनिमर होके मत्था टेक के वंदना की। फिर हाथ जोड़ के बेनती की, हे सच्चे पातशाह भारी गुरु जी, आप जी दे दर्शनां दी बहुत अभिलाषा है। तुसी कंन दे के मेरी बेनती सुनो। तुसी दीन दुनी दे मालक हो, इस करके तुहानूं सच्चे पातशाह कहंदे हन। दास नूं गरीब जाण के मेरे मरण समय मेरी सहायता करो। हे मालक, मेरे मन विच होर कोई कामना नहीं है। अपना हाथ दे के मैनूं जमा तो बचा लवो। जहांगीर सुन के बहुत हैरान होया। मैनूं गुरु जी समझ के इत्थे आया है। मेरे विच अजिही शक्ति कित्थे है कि मैं परलोक विच भी इसकी रक्षा कर सकां। मैं इस दुनिया विच सब कुछ करन दे समर्थ हां, पर परलोक विच मेरे कुछ भी हथ वस नहीं है। इसने मैनूं श्री हरगोबिंद साहिब जाणिया है, इस करके इसने इस तरह शब्द कहे हैं। दीन दुनिया विच जिहड़ा सहायता करदा है, सच्चा पातशाह उसनूं ही बण आउंदा है। गुरु जी जो कुछ मेरे पास कह रहे सन, मनुख आप ही सच्चे पातशाह दे नाम नाल उन्हां नूं पुकारदे हन। असीं किसे नूं नहीं कहा है। सच्चे पातशाह सानूं जग जाणदा है। ये लोग आप ही ये नां लैंदे हन जिहड़ा सारे पिंडां ते नगरां विच मशहूर हो गया है। इस करके गुरु जी नूं सारे सच्चा पातशाह कहंदे हन। ਉਹ अपने दासां नूं दुख दा सेक नहीं लगण दिंदे। बादशाह अपने चित्त विच इस तरह विचार कर रहा सी। उसदे दिल विच गुरु जी प्रति पूरा भरोसा हो गया। बादशाह ने घाही की गल सुन के उसनूं कहा, हे घाही सुनो, असी दुनिया के बादशाह कहाउंदे हां,
ਅੰਤਕਾਲ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਥਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਟਕਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅੰਤਕਾਲ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਮਦੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਪਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਤੋਰਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕਾਠੀ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਗਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਜਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੁਖ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਖਬਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਸਨੇ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚੰਚਲ ਘੋੜੀ ਉਸੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਦ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਸਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਰੰਤ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜਾ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਕੋਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੁੰਦਰ ਚੰਚਲ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਭ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ
ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਸੂਰ, ਸਹੇ ਅਤੇ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੜਵਾਇਆ। ਵਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਚਤੁਰ ਸੇਵਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਨਿੰਦਕ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧਨ, ਉਪਹਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਵੇਂ ਘੋੜੇ ਲੱਭ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਆਗਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੌਥੀ ਰਾਸ ਦਾ 57ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।